So, welcome today's class, day 14. Actually, we have learned present simple present tense, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Still, you people have a lot of doubts, isn't it? So, for the clarification, let me explain here. Fill the blanks with suitable verbs. Let us see which sentence belongs to which tense. Okay, this sentence actually the sentence which does not has keywords. Sentence which does not has keywords can be changed into present continuous perfect continuous if you don't have keywords. But if you have keywords, exactly you have tried that tense itself. For example, for present simple present tense, what are the keywords for simple present tense? Let me ask you. Always. Shall I tell? I will tell you. For simple present tense, the keywords are always, seldom, rarely, often, occasionally, every Sunday, every Monday, every year, seldom. All these are the keywords for simple present tense. What are the keywords for present continuous? Now, at present. Look, they are working. Look, he is helping. Look, somebody is here, somebody is crying. Okay? Don't disturb. Look, see, now, at present. Ivanni present continuation of the keywords. Mar present perfect keywords enti? Just, recently, just before, few minutes, already. At present is present continuous. These are the keywords for present perfect. Then what are the keywords for present perfect continuous? Since and for. What is since used for? Since is used for point of time. ఖచ్చితంగా 2012 లోనే స్టార్ట్ అయింది. ఖచ్చితంగా మండే రోజు స్టార్ట్ అయింది వీక్. ఓకేనా? ఆన్ మండే, ఆన్ సండే, ఫ్రమ్ ఏదైనా డేస్, అది పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సిన్స్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. బట్ ఫర్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ సిన్స్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. Since is used for point of time, ఖచ్చితమైనటువంటి టైం. For is used for period of time, duration. అవునా? For 3 months, for 2 months. ఇక్కడేమో 3 months, 2 months అంటున్నాం 4 కి. Since కి టైం, ఖచ్చితంగా టైం. ఓకేనా? On Monday, since Monday, since Tuesday, since my birthday, since 2014. Okay, like that way. Since 7 years. Okay, so period of time is used for, point of time is used for since. Now let me start this. Neha always. What is always? Always is the keyword for simple present tense. So as I told you that all the simple present tense have their own keywords. Always, every day, every year, every month, seldom, rarely, occasionally. Okay, all these are, there are many adverbs. These are the adverbs. These are the keywords of adverbs. Okay na? Adverbs ante a time. Adverb ante the word which explains about a verb. Verb gurinchi cheppedi adverb. Okay, the word which explains verb. అర్థమైందా? verb గురించి చెప్పేది. verb అంటే తెలుసా? క్రియ గురించి చెప్పేది adverb. ఇక్కడ చూడండి, నేహా ఆల్వేస్ డాష్. ఇక్కడ స్పీక్. ఏమి స్పీక్? ఆల్వేస్, ఎప్పుడు, ఎల్లప్పుడు. ఈ ఆల్వేస్ దేని గురించి చెప్తుంది? స్పీక్ గురించి, వర్బ్ గురించి. కాబట్టి ఇది యాడ్వర్బ్. మరి వాట్ ఈస్ అడ్జెక్టివ్? అడ్జెక్టివ్ ఈస్ ద వర్డ్ విచ్ డిస్క్రైబ్స్ అబౌట్ ఏ నౌన్. ద వర్డ్ విచ్ డిస్క్రైబ్స్ అబౌట్ ఏ నౌన్ ఈస్ అడ్జెక్టివ్. ద వర్డ్ విచ్ డిస్క్రైబ్స్ అబౌట్ ఏ వర్బ్ ఈస్ యాడ్వర్బ్. ఓకే, నౌ నేహా ఆల్వేస్ డాష్ politely. As it is, as we have keyword always,
that is compulsory simple present tense. Okay, and one more thing, as it is third person singular, all the third person singular subject ఎప్పుడైతే సెంటెన్స్ కి బిగినింగ్ లో సబ్జెక్ట్ అంటే సెంటెన్స్ కి ప్రారంభంలో, ఓకే, ఎప్పుడైతే సబ్జెక్ట్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ ఉంటుందో, థర్డ్ పర్సన్ అంటే హీ షీ ఇట్ ఏదైనా నేమ్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ ప్లేస్ ఆఫ్ థింగ్ అది ఉంటే అక్కడ ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ ఐఎస్ కానీ చూడాలి. ఇక్కడ స్పీక్ ఉంది కాబట్టి SPEAKS అవునా. జనరల్ గా ఆల్ ద వర్బ్ స్పీక్స్ ఎస్. ఐ టోల్డ్ యూ the word which ends with double S, double Z, CH, SH, X, all this takes ES. The word which ends with Y, we remove Y and we add IES. Okay. Now next, the sun dash rise in the east. The sun, this is third person singular. This is universal truth. This is universal truth, so always it is simple present. All the habitual actions, routine actions, universal truth, general truth, near future planned actions, okay, near future planned actions, and proverbs and maxims, they all comes under simple present. So here, is it rise or rises? Why rises? This is third person singular. This is third person singular. Then monkeys dash bananas. Monkeys అనేది plural కాబట్టి as it is plural we use ఇక్కడ s జోడించి ఇక్కడ plural ఉంటే ఇక్కడ singular ఉంటారు అనుకున్నాను. ఒక మీకు ఏంటంటే ఇక్కడ s గాని es గాని is ఉంటే ఇక్కడ plural ఉంటే singular వస్తుంది. బ్రాకెట్ లో ఏముంటే అది వస్తుంది. ఇక్కడ ప్లూరల్ ఉంటే ఇక్కడ సింగులర్, ఇక్కడ సింగులర్ ఉంటే ఇక్కడ ప్లూరల్. అర్థమైందా? ఇక్కడ ప్లూరల్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ LOVE లవ్. మంకీస్ లవ్ బనానా. ఒకవేళ ఇక్కడ మంకీ ఉందనుకో అప్పుడు మంకీ లవ్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ద ఎర్త్ డాష్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద సన్. ద ఎర్త్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాబట్టి రివాల్వ్స్. ఇది కూడా జనరల్ ట్రూత్, యూనివర్సల్ ట్రూత్. ఇందులో మార్పు ఉండదు. ఎప్పుడు దీని పని ఇలానే చేస్తూ పోతుంది. అవునా కదా. నెక్స్ట్, షీ డాష్ వెరీ వెల్. షీ డాష్ వెరీ వెల్. ఇది థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? సింగ్స్. ఒకవేళ ఇక్కడ బాయ్స్ అనుకోండి, BOYS, బాయ్స్ డాష్ వెరీ వెల్. అప్పుడు ఇక్కడ సింగులర్ ఉంది కాబట్టి, సారీ ఇక్కడ ప్లూరల్ ఉంది కాబట్టి ఇది సింగులర్. వర్బ్ కి సింగులర్ ప్లూరల్ లేదు. ఒక్క బట్టి ఐడియా కోసం అంటారు. ఇక్కడ ఇది ప్లూరల్, ఇక్కడ సింగులర్. ఇక్కడ ఎస్ జోడించాలి, ఇక్కడ ఎస్ జోడించాలి, ఇక్కడ ఎస్ జోడించాం, ఇక్కడ ఎస్ జోడించాం, ఇక్కడ ఎస్ జోడించాలి. ఓకేనా. ఒక వాళ్ళకి హింట్ అన్నట్టు ఇక్కడ. నెక్స్ట్, బీనా డాష్ ఎవ్రీ మార్నింగ్. ఇదేం సెంటెన్స్? హ్యాబిచువల్ యాక్షన్. రోజు ఆమె వాకింగ్ వెళ్తుంది. ఓకేనా. దిస్ ఇస్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్. సో దిస్ ఇస్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. అన్ని హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ ఆల్ ఆర్ ట్రీట్ యాజ్ సింపుల్ ప్రెజెంట్. బీనా వన్ సమ్. ఎందుకు? థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్. థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్. The tortoise dash move very slowly. Tortoise అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాబట్టి మూవ్స్. MOVES మూవ్స్. ఓకేనా. MOVES మూవ్స్. ఇంకో విషయం చెప్తాను. ఏ వర్డ్ అయితే ఈతో ఎండ్ అవుతుందో, ఆ వర్డ్ కి ING యూజ్ చేసినప్పుడు, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ తీసేసి ING యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ డాన్స్ ఉంది. షీ డాన్స్ వెరీ వెల్. డాన్స్ వెల్ నవ్ అంటే అవునా. అది డాన్స్ లో దాన్ని ఇంగ్ ఫార్మ్ చేయాలంటే ఈ తీసేసి ING యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా. అట్లా అది రూల్ అంటూ. ద ఎలిఫెంట్ డాష్ ఇట్స్ ట్రంక్ టు పిక్ అప్ థింగ్స్. ట్రంక్ అంటే ఏంది? దాని తొండం. ఎలిఫెంట్ యూజెస్. ఇది థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాబట్టి ఇది యూజెస్. ఓకేనా. థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాబట్టి యూజెస్. ద ఎలిఫెంట్ యూజెస్ ఇట్స్ ట్రంక్ టు పిక్ అప్ ద థింగ్స్ అంటే దాని తొండంతో అది వస్తువులు తీసుకోవడానికి
యూజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ క్యాట్స్ డాష్ గివ్ బర్త్ టు మెనీ కిటన్స్ అట్ ఏ టైమ్. అంటే క్యాట్స్ అంటే పిల్లలు, కిటన్స్ అంటే చిన్న పిల్లలు. క్యాట్ యొక్క చిన్న పిల్లలని కిటన్స్ అంటాం. క్యాట్స్ ఒకేసారి చాలా మంది చిన్న పిల్లలకి బర్త్ ఇస్తుంది. అవునా? ఇప్పుడు ఇది క్యాట్స్ అంటే ప్లూరల్ ఇది. సో ఓన్లీ గివ్, నాట్ గివ్స్. ఒకవేళ ఇది క్యాట్ ఉంటే గివ్స్. ఓకే, ఇది ప్లూరల్ కాబట్టి గివ్, సింగులర్ అయితే గివ్స్. దే డాష్ ఒబే అస్. దే డాష్ ఒబే అస్. దే ప్లూరల్ ఉంది కాబట్టి ఒబే. ఓకే, దే డాష్ ఒబే అస్. Now next is the pencils dash belong to Rahul. Pencils అంటే ప్లూరల్ కాబట్టి బిలాంగ్స్ కాదు, బిలాంగ్. ఇక్కడ ఒకవేళ పెన్సిల్ ఉంటేనేమో బిలాంగ్స్ వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ పెన్సిల్స్ ఉంది కాబట్టి బిలాంగ్. ఇది సింగులర్ అయితే ఎస్ జోడించాలి, ఇది ప్లూరల్ అయితే ఎస్ జోడించవచ్చు. ద చిల్డ్రన్ డాష్ లైక్ ఐస్ క్రీమ్. చిల్డ్రన్ అంటే ప్లూరల్, చిల్డ్రన్ అంటే ప్లూరల్. అప్పుడు మనం ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో ఏది ఉంటే అదే రాయాలి. ఓకే, ఆల్ ద ప్లూరల్స్ టేక్ ద సేమ్ ఆన్సర్ ఇన్ ద బ్రాకెట్. మీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో కూడా ఇలానే క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది, ఇంటర్మీడియట్ లో ఏదైనా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్లూరల్ వస్తే బ్రాకెట్ లో ఏది ఉంటే అదే రాయాలి. ప్లూరల్ వస్తే చిల్డ్రన్ ప్లూరల్ కాబట్టి లైక్, నాట్ లైక్స్. లైక్ మాత్రమే వస్తుంది. చిల్డ్రన్ లైక్ ఐస్ క్రీమ్, చిల్డ్రన్ లవ్ స్వీట్స్, చిల్డ్రన్ లైక్ చాక్లెట్స్. అవునా కదా? అట్లా. దే ఆల్వేస్ డాష్ హార్డ్, ట్రై హార్డ్. దే ఆల్వేస్, దే ప్లూరల్ కాబట్టి ట్రై, TRY. ఆల్వేస్ అనేది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఇది ఏ టెన్స్ లో ఉంది? సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. షీ ఆల్వేస్ డాష్ హార్డ్. ఇక్కడ ప్లూరల్ ఉంది కాబట్టి ట్రై, ఇక్కడ సింగులర్ ఉంది కాబట్టి CRIES. ఎప్పుడైతే ఏ వర్బ్ కైతే ఒక వర్బ్ లో వై తో ఎండ్ అవుతుందో, దాని ముందు కాన్సనెంట్ ఉందో, ఏ వర్బ్ కైతే వై తో ఎండ్ అయి దాని ముందు కాన్సనెంట్ ఉంటుందో ఆ వైని తీసేసి తొలగించేసి TRIES జోడించాలి వర్బ్స్ కి, టెన్సెస్ లో. ఓకేనా? మై మదర్ డాష్ కుక్ ఫుడ్. మై మదర్ డాష్ కుక్ ఫుడ్ ఆల్వేస్. లేకపోతే మై మదర్ డాష్ కుక్ ఫుడ్ డెలిషియస్. లేకపోతే మై మదర్ డైలీ ఆల్వేస్ సెల్డమ్. ఓకేనా? ఏది ఉన్నా కూడా సింపుల్ ప్రెజెంట్. ఎప్పుడు అమ్మలే వంట చేస్తారు, అవునా కదా? ఈ కాలంలో నాలుగు చేస్తున్నారు. నిజంగా చెప్పండి, మీరు ఆమె చేస్తున్నారు కదా. మై మదర్ ఎందుకు కుక్స్? సింగులర్, థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్. ఐ డాష్ వాటర్ ద ప్లాంట్స్ అట్ ప్రెసెంట్. ఇది అట్ ప్రెసెంట్ అనగానే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్. ఇక్కడ ఒక మీకు హింట్ దొరికిందా? ఒక విషయం, ఈ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో మీరు ఏం గమనించారు? స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంది? స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ V1 ఈ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో V1 లో S గాని ES గాని IES గాని జోడించాలి. ఎప్పుడు ఇది థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ ఉంటే, థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ ఉంటే వర్బ్ లో ఎస్ గాని ES గాని IES గాని ఇది గుర్తుంచుకోకపోతే యూ విల్ లూజ్ మార్క్స్. there is no hope of scoring the marks. Then now next, come to the next one. As we got the keyword here, this belongs to present continuous. Present continuous అంటే స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ యామ్ ప్లస్ ఆర్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఇంగ్ ఫార్మ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. అవునా కదా? అప్పుడు ఈజ్ యామ్ ఆర్ కాబట్టి ఇక్కడ
సబ్జెక్ట్ ని బట్టి ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ యూజ్ చేయాలి. ఐ ఉంటే యామ్ యూజ్ చేయాలి. థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ అంటే దేస్ ఫ్యామిలీస్ ఈజ్ యూజ్ చేయాలి. ప్లూరల్స్ అన్ని ప్లూరల్స్ యూ, వి, దే, చిల్డ్రన్, పేరెంట్స్ or teachers, all the plurals will take are. All the plurals will take are. Third person singular will take is, and I దాని సొత్తు am. అవునా? am దాని సొత్తు ఎవరికి ఇవ్వదు, పంచుకోనది, చాలా స్వార్థపరుడు. ఐ అంటే స్వార్థం, ఐ అంటే ఓడే స్వార్థం. మనము అంటే స్వార్థం లేదు, నేను, నాకు అంటే అక్కడ స్వార్థం ఉందా లేదు అది గుర్తుంచుకోండి. I am watering. I am watering the plants at the నేను చెట్లకి నీళ్ళు పోస్తున్నాను. Are you listening, all of you? Now this. She dance very well now. Now also present continuous. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఏ verb కి ఈతో ఎండ్ అవుతుందో ఇంగ్ ఫామ్ లో, నేను చెప్పేది ఇంగ్ ఫామ్ రూల్ లో, ఏ వర్డ్ కాదు, ఏ వర్బ్ అయితే ఈతో ఎండ్ అవుతుందో, ఇప్పుడు ఒక DANC ఉంది, ఈ ఐ తొలగించేసి రిమూవ్ ఈ అండ్ యాడ్ ING ఇన్ ఇంగ్ ఫామ్, డాన్సింగ్. ఓకే, like that. The verb which ends with E. Okay, make, 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 make. ఈ తో పాటే ING రాస్తారా, రాయొద్దు, ఈ తీసేసి ING జోడించాలి. ఓకేనా? దెన్ హియర్ షీ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాబట్టి షీ ఈజ్ డాన్సింగ్ వెల్ నౌ. నెక్స్ట్, we dash jog in the park at present. ఇప్పుడు we అనేది ప్లూరల్ కాబట్టి we are, మరి ఇక్కడ JOGGING. ఇప్పుడు డబల్ జే ఎందుకు వేసింది ఇక్కడ? లిసన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇక్కడ డబల్ జీ ఎందుకు? కొన్ని వర్డ్స్ కి ఎండ్ ని మనం అన్ని వర్డ్స్ కి డబల్ చెయ్యము. ఏ వర్డ్ కైతే, ఏ వర్బ్ కైతే CVC అంటే కాన్సనెంట్, వొవెల్, కాన్సనెంట్, దీని ముందు ఎప్పుడైతే వొవెల్ ఉంటుందో, కొన్ని రూల్స్ చాలా ఉంటాయి, బీ కేర్ఫుల్, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఏ వర్బ్ లో CVC వర్డ్ ఉంటే, CVC అంటే కాన్సనెంట్, వొవెల్, కాన్సనెంట్, ఎప్పుడైతే కాన్సనెంట్, వొవెల్, కాన్సనెంట్ ఉంటుందో ఈ కాన్సనెంట్ డబుల్ చేసి ING యాడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CUT కట్ ఉంది, డబుల్ టే అయింది రాసిన కట్టి. PUT పుట్ ఉంది, డబుల్ టే అయింది చేసరా, ఎందుకు? CVC వర్డ్ అది CVC వర్డ్ అది. మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏది CVC వర్డ్ ఉంది, ఏ దానికి డబుల్ చేస్తున్నాం, ఏ దానికి డబుల్ చేయకుండా కూడా ING యాడ్ చేస్తాం, అది నాకు మీరు హోంవర్క్ చేసి చూపించాలి. నెక్స్ట్, మంజు డాష్ డ్రింక్ లెమన్ జ్యూస్ నౌ. మంజు ఈజ్ డ్రింకింగ్ ఎందుకు ఈజ్ డ్రింకింగ్ అన్నారు? ఎందుకంటే ఇక్కడ నౌ ఉంది కాబట్టి. ఒకవేళ ఇదే సెంటెన్స్ లో నౌ బదులు ఎవ్రీడే ఉందనుకోండి, ఎవ్రీడే కానివ్వండి, డైలీ కానివ్వండి, రెగ్యులర్లీ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఫిల్టర్ నాకు ఏమొస్తుంది? మంజు డ్రింక్స్ లెమన్ వాటర్, లెమన్ జ్యూస్ డైలీ, రెగ్యులర్లీ, ఆల్వేస్, సెల్డమ్, రేర్లీ, ఒకేషనల్లీ, ఇవన్నీ కూడా సింపుల్ సెంటెన్స్ కిందకి. ఈ యొక్క కీవర్డ్స్ అన్ని ఎప్పుడు ఫీడ్ చేసుకోవాలి, బై హార్ట్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? మనం చెప్పని చదువుతాం అట్లా కంఠస్థం చేసుకోండి. See, they are laughing. కదా? See, she is disturbing. అవునా? See అంటే చూడు, అంటే
ప్రస్తుతము జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పని అవునా. ద యాక్షన్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్పీకింగ్. నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పని అవునా కదా. సి ద కిటన్స్ డాష్ స్లీపింగ్ ఇన్ ద బాస్కెట్. ద కిటన్స్ రూరల్ ఆర్ sleeping. The kittens are sleeping in the basket. Next, Arun dash go to school now. So what is the figure here? Arun is going. Arun is going to school now. ఒకవేళ ఇది నౌ కాకుండా ముసలనకు నౌ కాకుండా రెగ్యులర్లీ డైలీ ఉంది అనుకోండి. అప్పుడు గోస్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ ఉంది కాబట్టి అరుణ్ గోస్ టు స్కూల్ డైలీ, రెగ్యులర్లీ, ఆల్వేస్, ఎవ్రీ డే. దెన్ హీ డాష్ లై టు హిస్ మదర్ నౌ. ఇక్కడ పర్లేదు చాలా మర్చిపోతాను. రన్ ఉంటే రన్నింగ్, ప్లే ఉంటే ప్లేయింగ్, కుక్ ఉంటే కుకింగ్, ఇంగ్ ఫామ్ లో రాయాలి అవునా కదా. దెన్ హీ డాష్ లై టు హిస్ మదర్. లై టు హిస్ మదర్ నౌ అంటే ఇప్పుడు అబద్ధాలు ఆడుతున్నాడు ఏంటి కాదు అసలు అవునా. ఆ బాబు అబద్ధాలు ఎప్పుడైతే ఇంగ్లీష్ లో ఏ వర్బ్, నేను ఏ వర్డ్ అనడం లేదు, ఏ వర్బ్ అయితే ఐఈతో ఎండ్ అవుతుందో, ఏ వర్బ్ అయితే ఐఈతో ఎండ్ అవుతుందో ఆ ఐఈతో ఎండ్ అయితే ఈ ఐఈ తొలగించేసి వై యాడ్ చేయాలి. ఈ ఐఈ బదులుగా వై యాడ్ చేసి ఐఎన్జి యూజ్ చేయాలి ఇంగ్ ఫామ్ లో ఓకేనా. LYING. Explain V1, V2, V3, V4. Okay, V1 is present tense, V2 is past tense, V3 is past participle. Okay, V1, V2, V3. V1 అంటే present tense లో యూజ్ చేస్తాం, V2 అనేది past tense లో యూజ్ చేస్తాం, V3 అనేది పర్ఫెక్ట్ లో, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో కానీ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ లో కూడా V3 నే యూజ్ చేస్తాం. ఈ ఇంగ్ ఫామ్ అనేది కంటిన్యూషన్ లో యూజ్ చేస్తాం. ప్రెసెంట్ కంటిన్యూషన్ లో కానివ్వండి, పాస్ట్ కంటిన్యూషన్ లో కానివ్వండి మనం V4 యూజ్ చేస్తాం. ఈ V5 అనేది ఖచ్చితంగా సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లోనే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ లో యూజ్ చేస్తాం. తెలుసే కదా. ఇప్పుడు మీకు 3 రకాల లై, LIE లై, LAY లే, రకరకాల లైస్ ఉన్నాయి. మరి మీకు ఏది అర్థమైందో ఏది అర్థం కాదో నాకు తెలియదు. I want to explain because many of them you made mistake here. I know that LIEING రాసి ఉండొచ్చు అవునా. దట్ ఈస్ బ్లండర్ మిస్టేక్ అవునా. దెన్ LIE లై, లైడ్, లైయింగ్, లైస్. ఓకేనా. LIE లైడ్. లై అంటే అబద్ధం, లైడ్ అంటే అబద్ధం చెప్పేసిండు. పాస్ట్ టెన్స్ లైడ్ అంటే ఇది అబద్ధం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. చెప్పే అబద్ధానికి లైడ్ అని గుర్తుంచుకోండి. అబద్ధాలనే లైకి, అబద్ధాలు చెప్పేదానికి లైడ్. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ ఇన్సర్టెడ్. అబద్ధం చెప్పేదానికి ఐఎమ్ నాట్ లైయింగ్ అంటే నేను అబద్ధం చెప్పడం లేదు. ఓకేనా. నో బడీ లైడ్, ఎవరు అబద్ధం చెప్పలేదు. ఇది పాస్ట్ టెన్స్. నో బడీ లైడ్. నేను ఆ రోజు అడిగితే అందరు నిజమే చెప్పాను. నో బడీ లైడ్ ఉందంటే అంటే ఆ రోజు ఎవరు అబద్ధం చెప్పలేదే. ఇది లైడ్ పాస్ట్ టెన్స్. ఓకేనా. ఒకవేళ ఇక్కడ నోబడీ హ్యాస్ లైడ్ ఉంటే, నోబడీ హ్యాస్ అంటే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్. ఖచ్చితంగా అబద్ధం చెప్పలేదమ్మా, చెప్తున్నా కదా. నోబడీ హ్యాస్ లైడ్, అప్పుడు ఈ లైడ్ నేను యూజ్ చేసేది. నోబడీ హ్యాస్ లైడ్ అంటే ఈ లైడ్. ఇంగ్లీష్ లో V2, V3 సేమ్ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి అవునా కదా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది V2 పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి నోబడీ లైడ్. నోబడీ హ్యాస్ లైడ్ అంటే ఖచ్చితంగా చెప్తున్నారు. నోబడీ హ్యాస్ లైడ్ అంటే ఖచ్చితంగా ఎవరు అబద్ధం చెప్పలేదు. ఇది లైడ్. మరి అదే విధంగా ఆర్ యూ లైయింగ్ మీ,
లై పోయి ఇంగ్ ఫామ్ లో అయితే ఐ ఈస్ వానిష్ అయిపోయింది. ఐఈ మాయమైపోయి ఆ దగ్గర వై యాడ్ చేసి ఐఎన్జి రాసిన. ఐఎన్జి జోడించే ముందు ఎన్ని కథలు చూడండి. ఐఎన్జి జోడించే ముందు సింపుల్ గా V1కి ఐఎన్జి జోడిస్తే కాదు, అవునా? అది మన భాష వాళ్ళు పరాయి భాష వాళ్ళు చెప్పినట్టు మనం ఇలా లేకపోతే కొట్టేస్తాం. ఐఈ ఏ వర్బ్ అయితే ఐఈతో ఎండ్ అవుతుందో ఐఈ తొలగించి దాని దగ్గర వై రాసి ఐఈఎన్జి రాసిన V4లో, అవునా? ఆర్ యూ లైవింగ్ మీ? అబద్ధం చెప్తున్నా నాతో, అవునా? నాతో అబద్ధం చెప్తున్నావా? ఓకేనా? నెక్స్ట్ షీ కుడ్ బి లయింగ్. షీ కుడ్ బి లయింగ్ అంటే ఆమె అబద్ధం చెప్తుండొచ్చు, ఆమె అబద్ధం చెప్పి ఉండవచ్చు. షీ కుడ్ బి అంటే కావచ్చు, షీ కుడ్ బి అబద్ధం చెప్పి ఉండవచ్చు, కావచ్చు. ఓకే, దట్ లై లైడ్ లైడ్ ఈస్ ఫాల్స్, నాట్ ట్రూ. నెక్స్ట్ లైన్ లై లే లైన్ లయింగ్ లైస్. ఆ రోజు ఆ బాగా పడుకున్నాడు, అవునా? ఓకేనా? దిస్ ఇస్ అవర్ సిస్టర్. షీ లేస్ ద క్లాత్ ఆన్ ద టేబుల్. టు బి హారిజాంటల్ పొజిషన్, ఫ్లాట్. I lay a cloth on the table. I lay the cloth on the table. Now I lay the cloth on. I am laying the cloth on the table. అవునా? అట్లా అంటే ఈ ఫ్లాట్ పొజిషన్ లో పరచడానికి కూడా లై లే లేయింగ్. ఓకే, లై లే లేయిన్, లై లే లేయిన్. కానీ ఇంక ఫామ్ వచ్చేసరికి ఐ మాయమైపోయి వై అయ్యింది. చూడండి, కన్ఫ్యూజింగ్. లే లై లే లేన్ అనేది హారిజాంటల్ పొజిషన్, ఫ్లాట్ పొజిషన్. ఓకే, లై లే లేన్. ఓకే, లై లే లేన్ మీన్స్ హారిజాంటల్ పొజిషన్, ఫ్లాట్ పొజిషన్. లై లే లేన్. ఓకే, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. లై లే లేన్ ఈజ్ హారిజాంటల్ పొజిషన్. ఓకే, ఐ లే ద క్లోత్. She lays the clothes. She lies the clothes. This is present tense. This is present tense. I lie the clothes. She lies the clothes. Lies అంటే మళ్ళీ అబద్ధం అనుకోలేదు. Lies the cloth అంటే అబద్ధం గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా. సెంటెన్స్ బట్టి మనకు అర్థం కావాలి. ఇక్కడ నోబడీ లైడ్ అంటే అబద్ధం ఆడలేదు అని మనకు గుర్తయిపోయింది. ఇక్కడ ఐ లై ఏ క్లాత్. ఒకవేళ ఐ కాకుండా ఇక్కడ హీ ఉంటే హీ లైస్ వస్తుంది. ఒకవేళ దే ఉంటే LIE వస్తుంది. దే లై ఏ క్లాత్ ఆన్ ద టేబుల్, అవునా కదా? ఇప్పుడు హీ ఉంటే హీ లైస్ ఏ క్లాత్ ఆన్ ద టేబుల్ వస్తుంది. జాగ్రత్తగా వినండి. హీ ఉంటే హీ లైస్ ఏ క్లాత్ ఆన్ ద టేబుల్ అంటే ఈ లై వల్ల మీకు ఏమర్థమైంది? అబద్ధం ఆడిందా టేబుల్ పైన? కాదు, అర్థం చేసుకోండి, సెంటెన్స్ అర్థం చేసుకోండి. హీ లైస్, ఐ లై. థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కి హీ లైస్ ఏ క్లాత్ ఆన్ ద టేబుల్. ఐ లై. ఓకే, ఇది పాస్ట్ టెన్స్ అయిపోయింది. ఐ లే ఏ క్లాత్ అంటే నిన్న వేసేసిన, నిన్న పరిచి, ఇది మొన్న నుంచి పరిచయం కదా. దే లే ఏ క్లాత్ 1 month బిఫోర్. ఇది పాస్ట్ టెన్స్. లై అనేది ప్రెసెంట్ టెన్స్. లే అనేది ఎప్పటి నుంచో మనం చూస్తున్నాం అది క్లాత్. దే సిస్టర్ లే ద క్లాత్. మరి లైట్ కాదు, అది పాస్ట్ టెన్స్ అయిపోతుంది, వేరే వర్డ్, అబద్ధం అది. లైట్ అంటే అబద్ధం, లే అంటే V2 ఆఫ్ పర్సనల్, అవునా? V2 ఆఫ్ హారిజాంటల్ పొజిషన్. లై లే లేన్ లయింగ్ లైస్. ఏ క్లాత్, I lay a cloth on the table it is past tense. Okay, I lie in the bed every day. This is habitual action. I lie in the bed every day. Habitual action. Avuna? This is V1. This is V1. This is V1. This is V2. Did you understand, all of you? V1 is lie. V2 is lay. V3 is laying. అంటే పడుకునే దానికి మూడు రకాలు ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ లే లేడ్ లేడ్ లే లేడ్ లేడ్ లేయింగ్ లేస్. The hen lays the eggs. The hens lay the eggs. The hen అంటే సింగులర్. The hen lays అంటే కోడి ఎలా గుడ్డు పెడుతుంది?
మెల్లిగా పగిలిపోకుండా. మీకు తెలుసు మనం ఎవరైనా చూడలేదు, అది సృష్టి రహస్యం. అవునా? మీరైతే ఇప్పుడు కోడి గుడ్డు పెట్టని చూస్తున్నాం లేదు. తప్ప మా అమ్మే మీ అంటున్నా మంచిగా గుళ్ళపిగా కమ్మితే అది మంచిగా రోజు గుడ్డు పెడుతుండే, కానీ మనం చూస్తాడు గుడ్డు పెట్టి అట్లుంటుంది. అది సృష్టి. ద హెన్ లేస్ ఎగ్స్. థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ ఉంది కాబట్టి ఎస్ చూడండి. ఒకవేళ సింగులర్ ఉంటే ఇక్కడ ఇదేమో V1, ఇది V1, ఇదేమో V2. ఒకవేళ ఇక్కడ హెన్ వచ్చింది, లేస్ రాజు. ఒకవేళ ద హెన్స్ వస్తే ద హెన్స్ లే ద ఎగ్స్. ద హెన్ లేస్ యాన్ ఎగ్. ఒకవేళ సింగులర్ అయితే యాన్ ఎగ్. ఇక్కడ ఎగ్స్ వచ్చింది కాబట్టి యాన్ రాయండి. సింగులర్ అయితే యాన్ ఎగ్, ఎగ్స్ ప్లూరల్ కాబట్టి దాని ముందర యాన్ రాయండి. ఒకవేళ నేను దీన్ని ద హెన్ లేస్ యాన్ ఎగ్, సింగులర్ కాబట్టి యాన్. యాన్ అంటే ఒకటే. యాన్ యాపిల్, యాన్ ఎగ్, యాన్ ఎలిఫెంట్ అంటే ఒక్కదాని గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు లెక్క. ఏ అన్నా యాన్ అన్నా ఒక్కటి. దా అంటే మళ్ళీ కాదు. ఏ అండ్ ద ఆర్టికల్స్, కానీ ఏ యాన్ అంటే ఒక్కటి. సింగులర్ నౌన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. కానీ దా అంటే అది డెఫినెట్ ఆర్టికల్, ఇది ఇండెఫినెట్. ఏ యాన్ అనేది ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్, దా అనేది డెఫినెట్ ఆర్టికల్. ఓకేనా? మీ ఫేస్ పైన క్వశ్చన్ మార్క్ రాదు. ఇది అర్థమైందా? ఈ 3 లైన్స్ అర్థమైందా?